So, to start with, is a bit about the agenda. Let's talk about the agenda today. We're going to have a small introduction, a small welcome. We're going to move forward to a graduate introduction, and an open panel discussion, and then an overview about Founder Institute. And then if anyone has any questions, then we could discuss that at the end. So we're going to try to keep it short. I know we've run late, so we're going to try to condense the whole discussion anyway. But there's some interesting insights we want to give to you. So to start with, as an understanding, Founder Institute is a global organization that runs around, it's a global accelerator that's running in over 150 cities. Here in Athens, it's being run by industry disruptors. Does everyone know who industry disruptors are? Yes. Industry disruptors is an organization that is focused on innovation and entrepreneurship, which focuses on startups and extroversion. And we run a number of initiatives around that. So we break it down into three parts. One part is our network and our collaborative model. So how can we help people who have ideas expand? The second part is our educational model. So people who have ideas, how do we support you with the tools that we have in order to better your idea and to become a startup and to move to the next level? And the third component is the competitions we run. So how do we discover those who have ideas but they don't know what to do with them, or they have an idea and they want to get further, their global in the world. So we take you to countries either in Denmark, to Silicon Valley, depending on what type of competition you're going to do and what sector you're interested in, then we'll support you accordingly. So that's an overall of IDGC. IDGC is an organization that's been over now for 3 years. We've been working very hard as a grassroots organization. It runs various initiatives. And the main one that we're here to discuss today is the Founder Institute. So, as for the Founder Institute, let me give you an introduction of who we are. My name is Fittest. I'm the co-director of Founder Institute here in Athens, Greece. Over here in front of us are the graduates who have gone through the Founder Institute. Kathy Marrico, Costa Caraboneras, Leah Giorgio, Georgia Pagandic, and Dimitris. I find Founder Institute experience very refreshing. It's a very good opportunity for me once in a while to escape my business and meet passionate people with nice ideas and interact with them. And on the side of this process, every day, companies like January, I don't care if I fail, I will learn from my again and again. Founders Institute has gathered the best of breed Greek mentors, the Greek ecosystem. So we're proud to be part of that group, and I think that Founders Institute does a great job. 9 to 5 is very flexible, and it doesn't require faculty to have a clear-cut idea or actually natural standard in place.
the flexibility to explore and experiment on the way. I would strongly recommend to other professionals to join the Fittest Institute as mentors and to offer your help and advice to these things. That's why I decided to attend the Fittest and to check myself and my business idea to see if I would really want to follow this entrepreneurial career. If you manage to go through the program and you are one of the lucky ones to graduate, you know that your probability of success has increased because probably you have the right idea. I would suggest the FI to anyone who wants to make his dream come true. Define scientific experience. As a director, what I know is first of all that it's not just another educational tool. It's a very tough, competitive program that, it doesn't matter how many they start, but very few they manage to use. And also for me it's very interesting the idea was that to create for fun. If you know how to do the thing, you know how to do it, you can open really big opportunities around the world. For me, Fittest Institute is more than just an idea accelerator. It actually is a transformation of people inside. What you see when people come as they are as a person, as they are with their idea, they come with a great face and a happy face, and they have this great idea that they come, they want to share with everyone. And going through the program, you see these faces become very stressed and very anxious of how they're going to work out their idea and what they're going to do. But not only does this idea change and transform into something that is actually fundable, but people who come through the idea themselves change. So the two words, it's an idea accelerator, but it's also a people transformation accelerator as well. So I want to stress on the point that it is true, that it is really a transformation of people that they come in and they go through the program. It's a great, it's a great, it's a great chance today to have our founders here themselves who could speak a little bit about their idea, and we're going to walk through a journey with them about how they went from their idea to an actual startup, how they started from thinking of, I have an idea rather than so many ideas that pass through our heads. I'm sure each and every one of us come up with a new idea every day as to what we could solve in these, as far as creating a new type of business. And you encounter so many problems throughout your day, especially some things here in the Greek system, where you say, I wish there was this type of service, or I wish there was that. But what takes you from those ideas, those general ideas, to actually say, yes, this is the idea I'm going to do, and I want to take this one and move forward with it. So I want to open this discussion in that sense and move the conversation to the graduates and have this open panel discussion, how we take our ideas all the way to the startup. And through their experience themselves, what were the challenges? What was the environment they were facing? What were the thought processes that they were going through? And please welcome your questions as well as we go through this panel. So let me open the discussion let me start with Costa.
So what was the driving force behind your idea? How did you actually go from many ideas to this is the idea? Δεν είχα ιδέες. Θα ακούτε, δεν μ' ακούτε. Δεν είχα πολλές ιδέες να διαλέξω από την αρχαία. Βρήκα μια ανάγκη και έβαλα την προσπάθειά μου πάνω εκεί. Αυτό που κάνουμε εμείς, μάλλον αυτό που κάνουμε εμείς. Εμείς διδάσκουμε σε παιδιά του δημοτικού και σε λίγο γυμνάσιο του λυκείου πώς να προγραμματίζουν υπολογιστές μέσα από παιχνίδια. Οπότε ήταν μια ανάγκη που την είδα αρκετά νωρίς. Τώρα είναι τρέντα αυτά, αλλά όταν ξεκίνησα δεν ήταν. Και δούλεψα πάνω σε αυτό. Όταν μπήκα, ίσως να πω αυτό μόνο, όταν μπήκα στο Founder Institute, ήμασταν η πρώτη δουλειά, όλοι οι πρώτοι μας, εσύ Στέφανο. Είχαμε σχηματίσει την ομάδα και είχαμε αυτό που λέμε proof of concept, δηλαδή είχαμε φτιάξει ένα πρωτότυπο του προϊόντος και ένα μήνα αφού το αποφοιτήσαμε, κάναμε το launch του προϊόντος, δηλαδή το δουλέψαμε όσο ήμασταν μέσα. Let me backtrack because I did skip the introduction of everybody, letting them, each person give a pitch about their ideas so that your startups know who you're speaking to. So Kathy, you want to say the travel folder? Σαν το booking.com, δεν κάνει αυτή την εξοπλική, κάνει μόνο δραστηριότητες έντυπου και αντίληψη. Τα οποία είναι για μικρά και μεγάλα groups από τεσσαρισμένους professionals που τρέχουν και ξεφεύγουν από το τουριστικό και το συνηθισμό. Όταν μπήκα στο Empire, μόνο σου το video. Όχι, ποτέ αυτό δεν το έπαιξε. Αν δεν το πρωτοβουλίο. Πρέπει να είναι στην ίδια σαν μουσουλμάνης. Εμένα η ιδέα μου ήταν να διακοπές και μου είπαν πράγματα να κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Και όταν παρουσίασα την ιδέα, ήταν πας στην Άντρο, σ' αρέσουν οι ζωγραφικοί και είναι ένα εργαστήριο ζωγραφικής που σταμάτησε ότι υπάρχει θέση να το κάνεις. Οπότε αυτό που δημιουργήσαμε ήταν το GR, που είναι μια μηχανή που ουσιαστικά συνδέει τους κάθε ζήτηση, last minute, 48,000 megawatts, για το τι συμβαίνει στην κοινωνιά, στην κοινότητα, που συνδέει. Άρα είναι προσαρμοσμένο. Μπορείς να πεις τελευταία στιγμή συνδέει. Tell us about philosophy. Είναι μια εταιρεία η οποία βοηθάει αυτούς που νοικιάζουν τα σπίτια τους μέσω Airbnb ή μέσω από τις πλατφόρμες αυτές. Οπότε μιλάμε για ουσιαστικές κατοικίες που έχουν μετατραπεί σε καταλήμματα. Λοιπόν, ψάξαμε ένα εργαλείο για αυτούς τους ανθρώπους να διαχειριστούν τον πελάτη που μένει μέσα. Σκεφτείτε, είναι μια ηλεκτρονική ρεσεψιόν, ένα ηλεκτρονικό front desk, όπου μπορείς να ρωτήσεις τον ιδιοκτήτη οτιδήποτε μπορεί να χρειάζεσαι για το μέρος που βρίσκεσαι. Μπορείς να βρεις το σπίτι μέσα από το χάρτη, μπορείς να παραγγείλεις πράγματα για τη διαμονή σου, από να παραγγείλεις ένα προϊόν, να παραγγείλεις ένα tool, ένα activity, κάτι που κάνει το μέρος, ένα μικρό local guide με πληροφορίες βασικές γύρω από τον προϊόν που βρίσκεσαι, όπου μπορείς να βρεις και χρήσιμες πληροφορίες όπως άμα χρειάζεσαι έναν γιατρό, ένα νοσοκομείο, ένα φαρμακείο, οτιδήποτε μπορεί να χρειάζεσαι στο μέρος που βρίσκεσαι. Οπότε φτιάξει μια πλατφόρμα να διευκολύνουμε τους ιδιοκτήτες που νοικιάζουν τα σπίτια τους. Και ταυτόχρονα να αποκτήσουν ένα revenue stream πουλώντας καινούριες υπηρεσίες. Έτσι, σας το λέω λίγο επιγραμματικά, αλλά αυτή είναι η πλατφόρμα που φτιάξαμε. Και αυτό ακόμα είναι στη διαδικασία εξέλιξης. Κάνουμε launch στο Φλεβάρι. Modernizer. Η ιδέα είναι πολύ απλή. Μοντερνοποιεί παλιά εικαστικά που είναι ελεύθερα και ομάδα, πολλές τεχνικές κατηγορίες, μόνο εργαλειές, παλιά βιβλία. Είναι μια πλαίσια σύγχρονη μορφή και μετά με τις ψηφιακές εκδόσεις δημιουργούνται ένα σε πολλά διαφορετικά υλικά από χαρτί μέχρι εξετάσεις
So let's stay with you. So we've had this discussion about many times. You've had many ideas in your head. So how did you know modern writing was the one that you wanted? The idea of modern writing was the one that was going to take you to actually move from an employee to create an actual startup? What was the driving force behind that? Μπορεί να μην είναι ο πρώτος για ένα επιχειρηματικό, όσο και είναι εγώ δεν είμαι. Μπορεί να μην είναι ακόμα, μπορεί να μην είναι ακόμα. Για μένα ήταν συνταξικό. Η ένταση του πρόγραμμα ήταν συνταξική. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορούσα να το σεβαστώ εύκολα σε αυτές τις ανάγκες που ήταν από τρίτη σε τρίτη, γιατί είναι αυτές οι εβδομάδες είναι πολύ αγωνιστικές. Αυτά εξήγητα τελικά, αλλά και αυτό που έλεγε καλά πριν με την μεταμορφώνη, όταν μόνο μιλές και φίλες από την μεταμορφώνη του άνθρωπο, η μεταμόρφωση και η μεταμόρφωση δηλαδή αν ήμουν σε αυτή τη διαδικασία, ότι υπάρχει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία δεν είσαι. How did you pick your idea? This is what you're going to do. Νομίζω ότι ξεκίνησε το γεγονός ότι την αγάπη την τέχνη διαδικαστικά, λόγω της ιστορίας του στο ελληνιστικό πράγμα, είχα μαζέψει ένα πολύ μεγάλο library από διαδικαστικά από διάφορα μουσεία και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Όταν αυτό το πράγμα που εγώ ήθελα να το εκμεταλλευτώ για προσωπική χρήση, να φτιάξω ένα δώρο για ένα φίλο που παντρεύεται, να πείσω την καρέκλα στην πλανησαρία του ή να φτιάξω μια σειρά από κάδρα για τη σκάλα στο εξωτερικό. Όταν αυτό το πράγμα άρχισε από τα 10-15 λεπτά να γίνεται 80.000, πολύ παραπάνω, παραμένει στο 80.000 για να μην είμαστε συνεπείς με τον αριθμό, σκέφτεται ότι κάτι πρέπει να γίνει. Το να τα βρει κάποιος μόνος δεν τα άρεσε, αλλά να τα βρει διαφοροποιημένα και γραμμένα στο σήμερα δεν τα άρεσε. Οπότε κάπως έτσι είναι. Και βέβαια βοηθά το γεγονός ότι τα τελευταία 20 χρόνια συναντηθήκαμε με graphic designers, illustrators, εξωτερικούς συμβάτες στον χώρο της διαφήμισης. Η εικόνα είναι κάτι πολύ ζωντανό, πολύ συνεχές και κάθε μέρα ασχολείται με την εικόνα. Οπότε πάμε γρήγορα. So you were in the idea phase when you were in the financial sector, correct? In finance and shipping. So you were in the finance and shipping sector, which was quite a somewhat stable industry. It depends which perception you look at it, but there's always something there. Now, what made you decide to move from finance and shipping to actually believe in your idea? And what was the phases that you took to actually start, moving forward? I want to go from an employee, but no, I actually want to do it. Δεν ήξερα και πολύ τι ήταν, απλά το είδα κάποιος δημοσίευσε μάτια με τα πράγματα. Και επειδή σου δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσεις και άλλες φορές να πάρεις τα πολύ την πρώτη εβδομάδα, και είχα πάω να το πει αυτό, δεν ξέρω, κάτι με αναλύσει μας ακριβώς. Και πήγα και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ και λέω, δεν να πω, για να συνεχίσουμε. Και ειλικρινά πήγα χωρίς να έχω κάποια συγκεκριμένη ιδέα. Εγώ μου ξέρω ότι μου αρέσουν τα ταξίδια πάρα πολύ. Δηλαδή, έτσι, μέσα από αυτή τη διαδικασία, μπορείς να κάνει το χάρη, να μην λίγο σκέψου να έρθεις με κάποιες συγκεκριμένες ιδέες. Πάντως και λογικά όταν πήγα, δεν είχα κάποια συγκεκριμένη ιδέα, θα μπορούσα να το χάσω με κάποια άλλα πράγματα. Αλλά εγώ έτσι πολύ δεν θα έκανα να δομήσω λίγο αυτές τις σκέψεις, τις διάχυτες. But can you speak a bit about the environment? I mean, the voices you were hearing about people who were saying, you're leaving your job, are you ready to do that? What was the environment? Basically, δεν το πολύ βασικά, γιατί δούλευα σε πολλούς άλλους ενδράματα, όπως δούλευα στο σπίτι μου. Δεν πολύ βασικά να γίνει, αλλά κάποια στιγμή εξαφανίστηκα και όλοι με ψάχνανε και εγώ ήμουν και έκανα φάει και οπότε κάποια στιγμή έτσι άρχισα να το κάνω. Τα παιδιά έρχονται σε μια διαδικασία που θέλω να αλλάξω το ζωή. Και βασικά αυτό που με
ξέρετε. Εγώ ήμουν 1,5 με 2 χρόνια. Μ' άρεσε ο χώρος, ήθελα να αναλογικό και έψαχνα στην Αθήνα τι γίνεται, να μπορώ να γνωρίσω αυτό το στάδιο και να δω τι γίνεται. Άρχισε να βλέπω τα πράγματα γιατί είχα ένα μικρό παιδί, δεν είχε στα φιλιά, τον κόσμο. Οπότε μόλις θα πιάσει την δουλειά και έψαχνα να βρω κάτι πολύ σοβαρό, θα τεστάρει κάποια βασική, θα τεστάρει και μέσα στην Ελλάδα και την ιδέα του. Και όταν το είδα, αυτό που προσέγγισε ήταν ότι έπαιρνα γλώσσες. Άρα θεώρησα ότι γυμναστικά υπάρχει κάτι εδώ που θα μας δώσει. Το ότι ήταν πάρα πολύ αυστηρό και στην παρουσίαση του μάμα μου μέσα μετά από το να έχει κάπου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν έλεγα νύχτες, ξέρω τι έλεγα, αλλά έπρεπε να το φέρω με τη δουλειά μου και να δουλέψω και δεν αξίζει. Και σχεδιάζει. Και ακόμα πιστεύω ότι δεν μπορεί να συγκριθεί με οτιδήποτε στην Ελλάδα σε αυτό το χώρο. I want to move away about Fittest per se as a program. I want to speak a bit about the idea and the journey we're moving toward for startup. So as you experience FI, but let's also speak about how we're driven as well. Alright. So let's talk about now, as Oli kicking it with you. So you decided that you're going to join FI, but what actually convinced you to make that step? As a person, as you FI, what took you and said, I'm going to do it, that's it. I'm going to do it. Εγώ έπαιζα τον ύπνο μου. Δηλαδή είχα το μπλοκάκι δίπλα μου και ξύπναγα και έκανα το πράγμα. Ξέχανα να έχω μόνο τηλέφωνο να τους κάνω κόσμο. Αυτά τα σημάδια που καθώς περνάνε οι εβδομάδες και είναι πολύ δύσκολο η πρώτη που θυμάμαι που είχα να θέσω την πρώτη εργασία, έλεγα εντάξει, δεν μπορώ να καταθέσω την πρώτη εργασία. Ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν ρόλο πάνω κάτω. Νόμιζες ότι το έχεις πήγαινε στην παρουσίαση, είχες τους ανθρώπους που έχουν πολύ επιχειρηματίες, σου κάνουν ερωτήσεις, που βαρδίζανε, και εγώ που δεν ένιωθες χάλια, αλλά μάθαινες, έβρισκες τρόπο να αντιμετωπίσεις, να δώσεις σημαντικές μετά από τους επιχειρηματίες και να προχωρήσεις, και ήταν ακόμα καλύτερα. Νομίζω ότι αυτό ήταν να μην σταματήσουμε. Δηλαδή, περάσει τη δουλειά μου από τις εβδομάδες, είχα ουσιαστεί με συμβουλή. Και είπα τώρα αυτή την ευκαιρία, θα το δώσω όλα, γιατί δεν μπορείς να καταλαβαίνω ότι το εφάρι μπορεί να γίνει και εννοείς μια δουλειά, αλλά εγώ μέσα στην εβδομάδα δεν είμαι σαν να το όρις μόνο στο εφάρι. Οπότε μπορεί να κάνει τη δουλειά σε χρόνους. Δουλειά. George, what about you? You decided you're going to do an idea. You came in with an idea. You're quite concrete about what you wanted to do from the very beginning. So when you started to move forward and you started to reach out to your network, what were the voices going into your head when you started receiving feedback about your idea? How did you feel reaching out with this new idea, new initiative, and approaching the people around you? Εγώ είχα μια ιδέα ξεκάθαρη στο μυαλό μου, τι ήθελα να κάνω. Και άρχισε και ο λόγος του έξω. Αυτό όμως που δεν ήξερα και έγινε στην πορεία όσο προχωράγαμε μέσα στο εφάρι, είναι ότι έπρεπε να αλλάξω κι εγώ εσωτερικά. Δηλαδή, είχα στο μυαλό μου μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Γιατί ήμουν στον χώρο, είχα δική μου εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Γιατί είχα αναγνωρίσει μια ανάγκη για την αγορά. Αλλά έπρεπε να αλλάξω το mentality. Δηλαδή, το FI εδώ με βοήθησε να καταλάβω ότι αν δεν βάλω στον πυρήνα της ιδέας μου ή της εταιρείας που φτιάχνω ουσιαστικά τη χρήση νέων τεχνολογιών που θα επιτρέψουν όχι μόνο να γίνει πιο καλά και πιο γρήγορα δουλειά, αλλά να δώσουμε και τη δυνατότητα scaling. Οπότε, να σπάσουμε λίγο τον βόρειο δεσμό μεταξύ εσόδων και εξόδων, γιατί όταν έχει μια εταιρεία και ανεβάζει τα έσοδα και ανεβάζει τα έξοδα, είναι ουσιαστικά δεν προχωρά μπροστά. Έπρεπε λοιπόν να βρω έναν τρόπο να κάνει scale αυτή η ιδέα. Και μιλώντα με τον κόσμο, άρχισα να κάνω validate τι κάνω σωστά και τι κάνω λάθος. Και πραγματικά η ιδέα μου μεταλλάχθηκε. Και όπως μεταλλάσσονταν η ιδέα, μεταλλάχθηκα και εγώ εσωτερικά, που νόμιζα ότι καταλαβαίνω πώς θα έχει μια εταιρεία. Γιατί είχα και σπουδές πάνω στο business, έτσι. Είχα κάνει MBA, έτρεχα πολλά χρόνια για την εταιρεία και συνειδητοποίησα τη διαφορά στα αγγλικά που την άλλη γραφείο, τη διαφορά του να είσαι businessman και να είσαι entrepreneur. Είναι τεράστια διαφορά. Και στον πυρήνα έπρεπε να πει και πήγε τελικά και με innovation.
Δηλαδή έπρεπε να κάνουμε διαφορετικά από του άλλου. Και η τεχνολογία έπρεπε αυτό να στήσουμε, να κάνει scaling. Οπότε, δύο πολύ σημαντικέ νέε παραμέτρου μπήκαν σε αυτό που νόμιζα εγώ ότι έχω ξεκάθαρο στο μυαλό μου. Οπότε μπήκαν μια ιδέα η οποία έπρεπε να αλλάξει αρκετά για να είναι βιώσιμη η εταιρεία με τα σημερινά δεδομένα. Γιατί και το να ακούσει ότι έχω μια εταιρεία, νομίζω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπο που λειτουργούν οι εταιρείε σήμερα. Δηλαδή, εγώ, χωρί να έχω μικρή εταιρεία ούτε μεγάλη, βλέπω στα τελευταία 15 χρόνια τι σημαίνει να τρέχει εταιρεία. Και είναι πολύ διαφορετικό πράγμα. Δηλαδή, 15 χρόνια πριν, οι κανόνε ήταν διαφορετικοί με αυτού που είναι σήμερα. Και πιστεύω ότι σε 5 χρόνια που σήμερα, σε 15, σε 5 θα έχουν αλλάξει πάλι. Οπότε το κλειδί είναι η ταχύτητα προσαρμογή στι νέε συνθήκε. Και νομίζω, μιλώντα με τον κόσμο στο Ιφάι, και του ανθρώπου που ήταν ήδη καρέκλα, δηλαδή που παλεύαν να στήσουν την ιδέα του στην εταιρεία, αλλά και με του μέντορε, καταλάβαμε καλύτερα πώ πρέπει να εξελιχθούμε και να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Και μιλώντα με τον κόσμο που έπρεπε να ακούσει την ιδέα μου, η μηχανή πελάτη, να το πω έτσι, και το feedback που παίρναμε εκεί, συνειδητοποίησα ότι και εγώ πρέπει να αλλάξω κάποια πράγματα. Δηλαδή, έπρεπε να γίνω λίγο πιο ευέλικτο στο πώ θεωρώ ότι πρέπει να εξελιχθεί η ιδέα μου. Και νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ βοηθό. Γιατί όλοι έχουμε μια ιδέα, τελικά το δύσκολο δεν είναι να βρει μια καλή ιδέα. Το δύσκολο είναι αυτή η ιδέα σου να προσαρμοστεί στι συνθήκε και τι ανάγκε αγορά, έτσι ώστε να μπορεί να μεγαλώσει. So with the negative feedback that you might have heard, because a lot of times we go out and offend, our friends and family are the ones we hope will be the first ones who will support us, but a lot of time, they be the ones who might question your initiative, or might not understand what you're doing. How do you handle that? Friends and family, how do you take the next step? If your environment around you is creating these negative feedback, what do? What is the next step to do? Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχει αντίληψη και πρέπει να έχει και όλα τα σχεδόν και να μένει εστιασμένο στο στόχο σου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αν αφήσει 10 ανθρώπου, μπορεί να πάρει 10 διαφορετικέ γνώμε. Ο καθένα που βαλάει στο τραπέζι, τη δικιά του εμπειρία, τι δικέ του πεπιθήσει γύρω από το πώ πρέπει να λειτουργήσει μια εταιρεία κτλ. Πρέπει να βρει τον τρόπο να κρατήσει ό,τι είναι χρήσιμο για την ιδέα σου και να μην αφήσει να σε επηρεάσουν όλοι οι άνθρωποι γύρω σου. Γιατί μπορεί απλά να μην βλέπουν ένα σημείο που φτάσει εσύ, δηλαδή μπορεί να βλέπουν διαφορετικά. So you're convinced that your idea is marketable, it's something that can move forward. How do you handle the volatile economic environment around you, trying to create a startup? Δεν ήταν τόσο εύκολο την πρώτη χρονιά, δηλαδή όταν ήμασταν στο Ιφάι. Αυτό έχει πάνω από τη δεύτερη χρονιά. Ξεκίνησαμε κάπου από το πρώτο. Εμένα προσωπικά δεν με επηρέασε, αλλά ενώ δεν με αποθάει από το να προχωρήσω αυτό που θέλω να κάνω. Αλλά αυτό που ήξερα από πριν είναι ότι η αγορά δεν μπορεί να στηρίξει προϊόν. Αυτό να το έχετε στο μυαλό σας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο η ελληνική αγορά να στηρίξει ένα καινούριο προϊόν.
το οποίο έχει πάρα πολύ δουλειά ερευνητική από πίσω για να μπορέσει να καταλάβει πώς πρέπει να γίνει και πώς μπορεί να ικανοποιήσει τον πελάτη σου, ούτε οι Έλληνες πελάτες είναι απαραίτητα καλύτεροι για να δοκιμάσει το προϊόν. Οπότε, αυτό που έκανα ήταν ότι κοίταξα εκτός Ελλάδας, ξεκίνησα με Ευρώπη και μετά πήγαμε στην Αμερική, όπου εκεί είναι και το εσωτερικό βίντεο μας τώρα. Και την Ελλάδα την έχουμε μόνο για να κάνουμε κάποιες δοκιμές. Δηλαδή, δεν την είχαμε καν σαν αγορά. Οπότε, είναι ένας τρόπος αυτός σε ό,τι αφορά την ίδια την επιχειρηματική προσπάθεια. Από εκεί πέρα, εγώ δεν βλέπω τηλεόραση, δεν βλέπω βασικά καθόλου τηλεόραση. Και διαβάζω ελάχιστες ελληνικές ειδήσεις. Κοιτάω περισσότερο να διαβάσω τι γίνεται εκτός Ελλάδας σε σχέση με τη δουλειά μου, σε σχέση με την τεχνολογία και γενικότερα. Αυτό είναι μια στρατηγική. Και φυσικά δεν ακούω αυτούς που μοιάζουν που πάμε καταστροφικά μεγάλα πράγματα. Δεν έχει κανένα νόημα. Το μόνο νόημα είναι να κοιτάμε εμείς οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη και τη ζωή φυσικά των άλλων, αυτό που κάνετε. Γιατί το προϊόν για να πετύχει πρέπει να κάνει τη ζωή κάποιων άλλων ανθρώπων των πελατών σας, δηλαδή καλύτερη. Αλλιώς δεν μπορεί να πετύχει. Κάντε αυτό. Is there somebody who wants to ask some questions from the crowd? Εμείς βγήκαμε live 4 μέρες πριν την μουσική. Και έπαιρνα, επειδή είχαμε κάνει συμφωνίες με την κάθε γράφη, με τις βάλες του νόμου, τους έπαιρνα τηλέφωνο και έκανα τις συμφωνίες που μιλάτε, μόλις μπήκε ο κύριος Κιμούλης και ακύρωσε τις παραστάσεις. Αυτό ήταν που είχαμε στην Αθήνα. Και εκείνη την ώρα, εντάξει, δεν μπορώ να προσπαθήσω τώρα με την Αθήνα που πνίγεται όσο δουλειά έχει κάνει. Και βγάλαμε το προϊόν τελικά ένα μήνα μετά, σε ένα νησί, που ο πατέρας μου ήταν σε ένα international festival, και βγήκαμε και τρέξαμε και το μήνα εκεί. Και έκλεισα τις συμμετοχές με το Δήμο κτλ. Το επόμενο μήνα δεν πήγαμε. Γιατί είχαμε τους κόσμους. Οπότε πρέπει, δεν είχα σκεφτεί ότι θα γινόταν φυσικά αυτό, αλλά όταν συνέβη, έπρεπε να εκμεταλλευτώ τον χρόνο να αφήσω την τύχη και τα πάντα πράγματα και να πάρω εγώ την απόφαση να πω και δεν θα μπορούσα να πω, να το στάρω το προϊόν. Let's talk a bit as well about creating a team. So you have this great idea, and now you have to make it move forward. So the first step of this is to have to create the right team. Everyone's shaking their head because we all understand that the team is the power and the drive behind the startup, but it's not so easy. So tell us, who wants to start with their experience about building? I think Georgie had a good story to say about building a team. Ναι, είναι αλήθεια. Όσο καλή και να είναι η ιδέα, δεν πρέπει να πάει πουθενά αν δεν υπάρχει μια καλή ομάδα να υλοποιήσει το σχέδιο. Εγώ λοιπόν είχα πολλές καλές, αλλά είχα μια κακή εμπειρία από κάποιους ανθρώπους στην ομάδα, οι οποίοι αποφασίσανε να αναχωρήσουν. Δηλαδή, είχαμε σηκώσει το πρωί στον αέρα, είχαμε πάει live, είχαμε σηκώσει πρώτους πελάτες πάνω και η ομάδα κάποιοι αναχωρήσανε. Και αναχωρήσανε πραγματικά ουσιαστικά κατεβάζοντας διαδικασίες. Γιατί ήταν άνθρωποι που ο CTO της εταιρείας είχε την δύναμη να το κάνει και βρεθήκαμε σε ένα σημείο να πρέπει να ξανακάνουμε επανεκκίνηση. Δηλαδή, έπρεπε να ξαναστηθεί η ομάδα από εκεί, να ξαναγραφεί το προϊόν, να ξαναγραφεί ο κώδικας κτλ. Οπότε είχα μια πολύ κακή, αλλά νομίζω ότι είχε πολλά χρήσιμα συμπεράσματα μέσα από τη διαδικασία αυτή. Λέω καλύτερα που έγινε στην αρχή και πιο μετά. Εν πάση περιπτώσει, η ομάδα είναι κλειδί. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή πώς θα χτυπήσετε, για ποιο πήγε να του διαλέξετε, του ανθρώπου αυτού, τι γυράκι. Και πώς ταιριάζεται η ομάδα είναι κλειδί για να προχωρήσει. Όσο καλή και να είναι η ιδέα, όσο καλό και να είναι το φάνη, όσο γρήγορα και υπάρχουν άλλη ομάδα που δεν θέσει, η εταιρεία δεν προχωράει. Does anyone want to add anything to that? Και εκεί κατάλαβα ότι για να πάω και να φανώνω στο κουβάλι, δηλαδή αυτό που πρέπει να κάνω δεν γινόταν. Δεν ήμουν στο κουβάλι. Δεν έχω τόσο χέρια και διαφάνεια. Οπότε εκεί
So Founders is oriented, it has everything to be, it has to be a tech-oriented idea. So one of the major key components is that you have to find the developer for yourself. How is it working with the developer? Experience by Εμένα ήταν πολύ απλό το πράγμα. Ένα site ουσιαστικά μπορούσαμε να το δουλέψουμε, όλη την κοινωνία, και εμένα ήταν πολύ απλά. Το θέμα του developer είναι γνώμη. Εγώ που δεν διαβάζω στο εμάς μας κάλεσαν να μαζόμαστε στον ομάδα στα 6 ετοιμαζόμασταν πριν από διαγωνισμό μέσα στην ομάδα και εκείνη την εβδομάδα μας κάλεσαν και οι πρώτοι επενδυτές. Οπότε κάλεσα τους δύο επενδυτές, τους ίδιους, για να κάνουμε training στους ίδιους και τις ερωτήσεις. Γιατί αυτούς που έχουν χτίσει και θα το ξέρουμε τι ερωτήσεις θα μας κάνουν οι επενδυτές. Γιατί τους ενδιαφέρει. Βέβαια και ένας από τους developers, οι απαντήσεις του ήταν πολύ θετικές. Τίποτα δεν θα επέμβαια σε εμάς με αυτές τις απαντήσεις. Οπότε ήταν το σημείο που συζητούσαμε για να γίνει το founder, για την επαφή, και αποφάσισα να μην έρθει μαζί μας. Θα πάμε μόνο με τον developer, να κάνουμε παρουσίαση, έτσι κι αλλιώς να μας δώσει τα πράγματα και να μας ξανακαλέσουν. Παρασύγει πάρα πολύ. Τους λέει τι δεν υπάρχει σημαίνει. Λέει, απλά δεν είναι εύκολο, ξανά να κάνουμε αυτά. Κάποια στιγμή δεν είσαι εύκολος να είσαι μέρος των μας. Και υπήρξε πάρα πολύ ένταση για 2-3 μέρες. Σου λέω, εμείς συγχρόνως θα πήγαμε στο βλέπαμε την διευθυντή που θα την ημέρα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, γιατί εκεί την ώρα στην κρίση πάνω βλέπεις το πραγματικό άνθρωπο. Και μαθαίνεις πάρα πολλά. Η ομάδα του δεν τους προγράμμα. Μπορεί να φτιάξει την ίδια. So you have to create an environment, you have to create a team. How was it also having your peer groups around you? Για μένα ήταν πολύ πάρα πολλά. Καλύτερος δεν θα βγάλει με όλους εδώ το τέλος σου είναι στο δεύτερο κύριο έχει συνεργαστεί και μια ομάδα αλλάζανε τις συγκρότησης. Δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή όλα αυτά που δεν ήταν περιοδικό, φυσικά ήταν αλλά δεν ήταν περιοδικό, ήταν αναγκαίο για το καθένα να το κάνουμε. Δεν ήταν δηλαδή ότι εφόσον να δούμε το ζώο και το άλλο να τους γνωρίζουμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Και μαθαίνεις βέβαια και από την ίδια τη διαδικασία, γιατί όταν φτάσεις από την ίδια, έχεις καταφέρει την εργασία σου. Μια παρουσίαση που βλέπεις, το οποίο μπορεί να ασχολείται με το κέρδο, με κάποια στον κόσμο που έχει πει, κάποιος δεν ασχολείται με τον άλλο. Αυτά τα σχόλια δεν έχουν μόνο στα ίδια παιδιά, στις ιδέες τους, αλλά έχουν σε σένα. Έχεις συμπεράσματα γιατί τι κάνεις εσύ δεν καλά. Για μένα ήταν πάρα πολύ το ίδιο χρήσιμο, δηλαδή με τα άλλα μέλη των ομάδων όσο και οι μέλη. Αλλά εγώ ήμουν από τους τύπους που αυτό δηλαδή την εργασία, το 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, που 10, 12, 14, το μαθητικό μου τώρα, το έπαιρνα πολύ έτσι. Δεν ήξερα πώς το ευχαριστώ. Οπότε πολλές τα παιδιά μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυτό το πράγμα. Γιατί το έπαιρνα πολύ αυστηρά. Οπότε μιλώντας μαζί του, χαλάραμε με κάποια τα ερωτήματα και μπορούσα να περάσει κάπου στο 9 να το αφήσω λίγο έτσι. Αλλά πολύ δύσκολο. Βασικά γκρίνιαζες. Γκρίνιαζα. Θέλει να μας πείτε για τις SUSAthens, θέλει να μας πείτε για τις ή τον βηματισμό του και τον φάει. Το εφάει είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ έχω πάει και σαν τώρα είναι accelerated, αλλά έχω δοκιμάσει κι άλλα, όμως τους παίρνουν άλλα διαφορετικά πράγματα. Αλλά το εφάει έχει τρομερή δυναμική. Ο Κώστας την είχε την απελευθερία
χιλιάδες εταιρείες με τις οποίες μπορείς να συνεργαστείς. Είσαι πάντα μέσα στο FI, μέσα στο site του FI, υπάρχει η περιγραφή όλων των δουλειών μας. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει μέσα από τον κόσμο και ο Κώστας, ας πούμε, που κάνει πράγματα και άλλοι συνάδελφοι δεν είναι εδώ. Και άλλοι συνάδελφοι δεν είναι εδώ για σήμερα. Έχουν κάνει πολύ δυνατά πράγματα. Και εμείς μπορούμε να τα κάνουμε από την στιγμή. Αλλά είναι εύκολο. Well, whatever you use Worldwide. worldwide experience. Where you started from. Και θέλεις να κάνεις γυμναστική και σε λέω σαν τον Αλέξη με τον Ομπάμα, να κάνεις έτσι, καρδιότανε. Γι' αυτό λίγο το μυαλό δεν αναφέρεσαι στο μετά, έτσι. Give him an idea where you were when you started at night and where you are now, so they could see your full journey. Λοιπόν, όπως σας είπα πριν, εμείς όταν βγήκαμε είχαμε περίπου ένα πρωτότυπο, το οποίο Κούτσο δούλευε. Και όταν βγήκαμε το EFI, κάναμε μετά από ένα μήνα περίπου να τις κάναμε launch. Στο EFI μάθαμε πολλά πράγματα. Αυτό που με βοήθησε εμένα εξαιρετικά είναι ότι έμαθα πώς από το μηδέν να δημιουργήσω ένα user base. Το βασικό πράγμα που θέλετε όταν φτιάχνετε ένα προϊόν να είστε user base. Εκεί έμαθα κάτι που δεν είπες καλά πριν, είναι ότι το μότο του Fittest είναι globalize simple value. Αυτό που έχουν κάνει είναι έχουν βρει τη συνταγή για να κάνεις διάφορα πράγματα, και έχουν εντυπωτήσει και στη μαθαίνεις. Αν την ακολουθήσεις βήμα-βήμα, και ανάλογα με το στάδιο που είσαι βέβαια, είναι σωστό αυτό που Δημήτρη, δεν μπορείς να τα εφαρμόσεις όλα όσο το μυαλό σου και τα εφαρμόσεις όταν έρθει η ώρα. Δεν μπορεί να κάνει αυτή σημασία αν τα κάνεις όλα όσο είσαι μέσα στο πρόγραμμα. Αν θέλει κάποιος να ανοίξει ένα πληροφορείο, θα πάρει αυτό τον οδηγό που σου δίνει το ΕΦΑΕ, των 14 εβδομάδων, των 14, θα ανοίξει το καλύτερο πληροφορείο στην Αθήνα. Στην Καρδίτσα, έχει πολύ ωραία πληροφορία. Οπότε είναι θέμα του πώς τα εφαρμόζεις. Αυτά που μάθαμε λοιπόν εκεί, εφαρμόζοντας τα σωστά, ένα χρόνο μετά την αποφύτιση πήγαμε στο Silicon Valley. Για 6 μήνες, στο Valley. Δεν νομίζω ότι θα πηγαίναμε εκεί αν δεν είχαμε περάσει το analyst. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο χτίστηκε. Φυσικά δουλέψαμε πολύ, φυσικά κάναμε σωστά τη δουλειά μας, αλλά μάθαμε πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε εκεί αν δεν είχαμε περάσει από το analyst. Και μάθαμε αυτό που σας είπα για τους users, ξεκινήσαμε με 0, φτάσαμε μετά από μερικούς μήνες μετά το fundraising είχαμε 40.000, τον πρώτο χρόνο είχαμε 100.000, τώρα έχουμε 1 εκατομμύριο. Δεν είναι άπιαστα όνειρα αυτά, είναι πετυχαίνονται. Απλά πρέπει να ακολουθήσεις τη διαδικασία και να κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Okay, so we've given you an environment of what it's like to start from just an idea and move your idea into action. And from going into action, you start building your team. And then you have to start incorporating the whole process. How was your experience in incorporation? Whoever wants to speak. Αυτό ήταν μια καταφράση, είναι ένα σοκ αυτό που παθαίνεις. Εκεί είναι κάπου στη μέση του προγράμματος φυσικά. Και σου λένε ότι αν δεν ιδρύσεις την εταιρεία, δεν σας ζητάνε έξω στο πρόγραμμα. Εκείνη τη στιγμή είναι λίγο δύσκολο να καταλάβεις γιατί πρέπει να ιδρύσεις την εταιρεία. Το καταλαβαίνεις μετά από την ιδρύση. Χωρίς εταιρεία δεν υπάρχει σοβαρότητα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είσαι απλά μια ομάδα που παλεύει να κάνει κάτι. Είναι πολύ σημαντικό το σημείο. Εμείς έπρεπε να αποφασίσουμε και πώς να ιδρύσουμε την εταιρεία. Είχαμε να διαλέξουμε σαν ομάδα, μεταξύ Ελλάδας, Αγγλίας και Αμερικής. Πήραμε την δύσκολη απόφαση να ιδρύσουμε στην Αμερική, στην Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί την Ελλάδα την ξέρετε. Η Αγγλία είναι στην Ευρώπη, είναι πολύ κοντά όπως που λειτουργεί. Απέχει, αλλά είναι πολύ κοντά. Η Αμερική είναι κάτι άλλο. Είναι πολύ μακριά, δεν είναι πέρα το αεροπλάνο που πηγαίνω αν συμβεί κάτι και λύνω το πρόβλημα.
σύστημα, το παίρνω το αεροπλάνο είναι ένα μισή χιλιάρικο. Δεν είναι το κάνεις οπότε οπότε ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση. Δεν την πήραμε για φοροδιαφυγή, όπως μπορεί να πει το μυαλό του, δεν πήραμε για φοροδιαφυγή. Την απόφαση αυτή την πήραμε γιατί είχαμε στο μυαλό μας ότι κάποια στιγμή μπορεί να τα καταφέρουμε να πάμε εκεί. Οι Αμερικανοί investors δεν επενδύουν σε ελληνική εταιρεία. Μπορεί οριακά να επενδύσουν σε ελληνική αντί να ανοίξει την εταιρεία σου εκεί. Ξέραμε ότι μόνο από εκεί θα δούμε φως, οπότε τελικά καταλήξαμε να είναι καθόλου. Δεν είναι εύκολο, αλλά υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν δηλαδή, εμείς βρήκαμε μια εταιρεία, η οποία είναι Ελληνίδα, η οποία μας βοηθήσει να κάνουμε την ίδρυση με ένα λογικό κόστο. Τίποτα δεν είναι ακατόφατο. Κάτι που πρέπει να μάθω αυτό που κάνω, είμαστε 2 χρόνια τώρα. Θέλει μια διαδικασία και μια μέτρηση χρόνου να καταλάβεις πώς λειτουργεί το σύστημα στην άλλη χώρα, το φορολογικό, το χρηματικό απόλυτο. Δεν είναι κάτι που ξέρεις, είναι από Is anyone here who has an idea? Is anyone coming in with an idea? No? Just or a general idea, maybe some? The second one? Ideas or? Ξέρω από αυτές. Είμαστε από το live. You want to share? Όχι, έχω γενικά διάφορες ιδέες και απλά ήθελα να πολύ άκουσα αυτά που λέτε, αλλά από αυτό καταλαβαίνω υπάρχει ένα έδαφος, ένα background, είτε είτε μια εμπειρία εργασίας ή έστω μια γνώση της αγοράς, είτε κάποιες τεχνικές γνώσεις. Εγώ δεν το κατάλαβα. Όχι, δεν ισχύει. Εγώ δεν είχα καμία τίποτα από αυτό που είπα. Έστω μια εμπειρία αγοράς, μια εμπειρία εργασίας εννοώ. Αν ξέρετε να δουλέψει σε οτιδήποτε. Ναι, γιατί αυτό είναι μια πολύ εμπειρία. Απλά ή έστω εντάξει, χώρος του κόσμου δεν έχει καμία σχέση με το προλόγιο πράγμα. Καμία. Δεν μου βγάζει το προσωπικό στον τουρισμό. Είμαι περιβαλλοντολόγος. Ναι, άρα δηλαδή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που είναι το αντικείμενο. Ναι, αλλά σαν τεχνικές γνώσεις, όλα πάντα τίποτα. Ωραία, αυτό ήθελα, αυτό ήθελα, κάποιος μπορεί να μην έχει ούτε πολύ γνώση της αγοράς, ούτε τις τεχνικές γνώσεις, αλλά ούτε και τις οικονομικές γνώσεις, ώστε να κάνει μια ανάλυση επιχειρηματικού πλάνου. Ωραία, πόσο ρίσκο είναι να πει ότι θα προχωρήσει την εξάμεινο επιχειρηματικά και το κυριότερο, με ποιο κριτήριο μπορεί ο ίδιος να γίνει αξιολογητής της ιδέας του και να αντικαταστήσει εξάλληπτη. Έτσι όπως το καταλαβαίνω, για να μπεις σε ένα χώρο επόμενσης, πρέπει να έχεις εσύ αξιολογήσει από μόνος σου, να ο ίδιος αξιολογητής της ιδέας σου. Αυτό το πράγμα είναι ένα αγωνιστικό. Αυτό το πράγμα σε παίρνει χέρι-χέρι και από το έχω μια ιδέα, κάθε εβδομάδα προχωράς και μαθαίνεις αυτό. Πώς θα κάνεις marketing research, πώς θα αναγνωρίσεις ποιους ανθρώπους χρειάζεσαι στην Ελλάδα. Πώς πρέπει να στείλεις το πρόγραμμα, πώς πρέπει να μιλήσεις, να το παρουσιάσεις. Όλα αυτά τα μαθαίνεις μέσα στα 4 εβδομάδες. Ναι, αυτό όμως από τη στιγμή που έχεις αποφασίσει ότι μια συγκεκριμένη ιδέα, όχι, πρέπει να περάσει τα καλά. Κάτι που πρέπει να παρουσιάσεις, να πεις, να έχω αυτή την ιδέα. Κάποια στιγμή μέσα στις 4 εβδομάδες ή 6 πρέπει ουσιαστικά να αποφασίσεις με αυτό το βοηθήσω. Δεν μπορεί να έχεις 2-3 μέρες μια ιδέα, κάποια στιγμή. Δεν έχουμε τίποτα. Αν σκεφτώ πώς παρουσίαζα αυτό που θα κάνω πριν το δανειστώ και μετά, δεν έχει καμία σχέση. Τα μαθαίνεις μπορεί κάποιος να πει έτσι με μια σαφή. Ναι, με ποια κριτήρια. Σε βοηθάει το σύστημα. We have 2 steps. First, you take a test, which is the psychometric test, to see if you have what it takes, you have the DNA that it takes to be an entrepreneur.
And secondly, you submit an idea. Now the idea is not, we know, most likely may not be the idea you will finish with, but it's a general idea, and you have to sum up support why you want the idea. That's how you, under those criteria, whether you are chosen or not, you enter the program. So let me give you a little overview about the program before. Do you have any questions? Δηλαδή, μπορεί να είσαι καλύτερο σε κάτι. Εγώ, α πούμε, καταλάβαινα λίγο περισσότερο για αριθμού. Αλλά δεν είχα καμία σχέση με marketing, με design, τέτοια πράγματα. Παραδείγματι. Ωραία. Ή επειδή είμαι στην αγορά του τουρισμού, προσπαθείς να είσαι updated με την αγορά του τουρισμού. Οπότε θέλω να πω ότι πρέπει να είσαι, θέλεις συνέχεια να προσπαθείς, αν θες να προχωρήσεις και να φτιάξεις κάτι, να φτιάξεις τέτοια πράγματα. Να είσαι ανοιχτός και να μάθεις τέτοια πράγματα. Και να αφήσεις αυτό που στην αρχή θέλει να θρήσει, στην Fittest 365, δηλαδή είναι... Anyway, it's a 360, you need a 360 approach to everything. Πάντως όλοι αισθανόμαστε ότι όταν ξεκίνησε αυτό το πράγμα, είμαστε στο μηδέν σιγά σιγά. Ακόμα και αν έχεις έτοιμο ένα νέο προϊόν, αυτή η διαδικασία είναι τόσο εβδομάδα με εβδομάδα, τόσο διαφοροποιεί την ιδέα σου, την εξελίσσει και την πάει μπροστά, που το τελικό πράγμα που έχεις στην κατάσταση είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχεις. Επίσης, έχεις τους ανθρώπους που σε εγκρίνουν, σε κάνεις συνέχεια. Αν κάποια στιγμή, σε μια προσέξη, μου κάνεις ερωτήσεις, οι μέντορες, τη μία μετά την άλλη, και εγώ μπορώ να τους το πείσω, να το πατούσα, να το κοιτάς να δεν μπορώ να δείξεις. Αλλά έτσι είναι, έτσι το βιώνεις. Αλλά έτσι, καταλαβαίνεις ότι τεστάρεις τη δουλειά σου, τεστάρεις το προϊόν. Και μπορείς να δημιουργήσεις κάτι. Γιατί άμα δεν μπορείς, αν δεν περάσεις αυτή τη διαδικασία, είναι αρκετά επιλογή, αλλά είναι σπουδαία πάρα πολύ, δεν μπορείς να δημιουργήσεις κάτι. Μπορεί να πηγαίνεις προς λάθος κατεύθυνση με πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και να μην ξέρεις ότι πας λάθος. Εγώ στην περίπτωση που δεν έχει πιστεί ακόμα. Εγώ δεν είχα καμία ιδέα ούτε με την εκπαίδευση, γιατί το προϊόν μας είναι παντρεύει εκπαίδευση με ηλεκτρονικά παιχνίδια. Δεν είχα καμία ιδέα ούτε με την εκπαίδευση, ούτε με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Μάλιστα δεν έπαιζα καν ηλεκτρονικά παιχνίδια όταν ξεκίνησα το project. Τα έμαθα στην πορεία όλα. Το θέμα είναι αν πιστεύεις αυτό που θες να κάνεις. Πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό στο συγκεκριμένο τομέα. Πιστεύεις τώρα. So let me give you an overview about Fittest and how a program works, and I can answer any of your questions that you may have. So the aim of our institute is, as you know, we want to create meaningful companies. And at the end of the day, we believe in the founder. It's about you. And we want to believe in everybody who's a dreamer. We want people who think big. We want to help you make the impossible possible. And as we understood from each and every one of them, something works throughout this process. How does the process work? It's a 3.5 months program, which is 14 weeks. It's 1 night per week that we meet. It's 14 sessions in total, and it's 25 hours per week of assignment. Now, some people might say that the assignments are quite difficult and more than 25 hours. It all depends. It all depends on you. I would like to also add on this is that it's not only 14 sessions in total, it's 72 hours of mentor sessions. And this is with people who are from CEO level to entrepreneurs themselves. This is not something easy that you'll be able to do on your own. I guarantee you. I'm not trying to sell the program. I've been there, done that, and it's not easy to gather
so many mentors together and listen to your idea and be able to have background 72 hours about your idea. So, how does it work? What is the main mentoring about? What do we do? The aim is how do we refine your pitch? Because if you cannot bring across your idea, no matter how good your idea is, nobody's going to hear it. And it's going to stay wherever it is. Then the best thing, the most important thing is also you get feedback, as I mentioned to you, 72 hours of mentoring. And you interact with top local CEOs. And I'll mention to you later on who these type of mentors are that we have in the program. It's a structured approach and it's a proven approach. You follow a curriculum, you complete the assignments, and we check your progress. Now, of course, this is not a school, we're not going to grade you, but it all depends on you, how you want to move forward and how passionate you are about everybody else's nature. It depends on how you want to move forward and what you want to do with your idea. If you care to do half the assignments, it's up to you, but be assured you'll get double the assignments if you do. Now, I did mention this earlier during our panel discussion. One of the key components is our peer collaboration. It's important, and we understand what each entrepreneur goes through, the ideas that you have to come up with, the stress, the challenges that you have to do. That's why we put everybody into peer groups. And these peer groups can also meet up, apart from the time that they are in our weekly sessions that we all meet up as a group of founders. They also have independent meetings within each group, and this is something they coordinate themselves. This is where they can also practice leadership, and this is how they learn about each other and each other's experiences, and they also gain from each other. And because it's a rotating group, you get to meet everyone in your life. So the results, with mentorship, with structured approach, and peer support, 85% of the companies that have graduated from Founder Institute are actually operating. 70% are ahead of the plan, and 50% have already gotten funding, and this is on a global level. Overall, Founder Institute has incorporated 2,000 companies. Companies of such you might have heard are Udemy, Hereby is here in Europe, iCars Club in Asia, which are going really well. Hereby already has raised over 10 million euros. And there are many, many more success stories, and each one of you can explain to you the success they have reached from where they were and where they are. Now, not everybody wants to create a giant company, and that's okay. Some people want to just make a lifelong sustainable business. That works too. That is a success in itself. So what are the economics behind it? By attending the event, you don't have to pay for an application fee. There is a course fee, and that's only because we want you to commit. If there's no commitment, you'll be challenged, and the first thing you will do is you will leave. I'm guaranteed. There is a course fee of 500 euros. We actually have early applications till, I believe, early December, which is 450 euros. And then there's the 3.5% options. Now, what happens with this? 3.5% of the company is given the option given to the whole community. And how does that work? It gets divided by the directors, the mentors, and the founders themselves. So the share of the upside is that the mentors get an amount for giving their time. The founders from each other give an amount for being quiet and listening, so it also creates a community. So if one person does well, everybody does well. And the directors as well also get, this is the reform of this is how we, this are also incentive to be part of this as well, giving our time, because there's nobody paying us to do this. So the program is, how does it work? We do, phase 1 is based on the idea, phase 2 is based on the business, and phase 3 is how we launch. In the idea phase, as you see, we go through the orientation, we go through the vision, the research, the revenue, the naming, and we go with a mentor idea. Then we start to work on your business side. We talk about the legal, we talk about the team, we talk about the product, and the mentor again reviews you. And then when you're on the last part and you're ready to launch, and this is where you have to incorporate, then we start talking about sales, branding, fundraising, and you graduate.
So how does that work for you? You have a great idea, you get cooperation, you get a plan, you get progress, and you know how to pitch. I don't see any better way than how to go from zero to an actual startup. The network is huge, as I mentioned. It's over 125 cities, actually becoming 150 cities now. We have 7,000 mentors around the world. The mentors here in Athens include Alexis Yanis, Chief Scientist and co-founder of Video, Alexandros Roustas, who is the General Manager at Equability, Adonis Markopoulos, the VP Business Development at Interlock, Apostolos Apostolakis, partner and co-founder at Venture Friends, Ben Larson, co-founder and managing partner at Gateway Incubator in Silicon Valley, Fotis Renalidis, Director of Technology at Microsoft Center, John Daxaras, CEO at Workly, Kostas Karolanas, who has now become a mentor, Kostas Stavropoulos, Managing Director at iSquare, Michalis Botas, the CEO and co-founder at Workly, Mina Zulovic, who is a lawyer, Nikos Willis, CEO at eTravel, Pamela Karavas, conflict management and team working coach, Philip Brinkman, CEO of Tristan, Sotiris Mackenzie, General Manager at Eurobank, Tasos Koumbouras, Clavos, founder of Venturing, Vageli Dognadis, owner of Cytec, Vasilis Mikolopoulos, founder and CEO of Intelligent, and Xenios Thrasimbouli, founder of People for Power. And we're constantly talking to more and more people, mentors. Some of these for this semester might be adjusting some of them, but it's a long list, and as you see, we're talking about CEOs, we're talking about possible investors, we're talking about people who have done it themselves. And it's not, they're not academics in this. There's over 300 partners around the world. In conclusion, now is the time. If you want to do it, you can keep your day job and you can start your dream company. Thank you. So does anyone have any questions, or should we wrap up? Okay. So if anyone wants to find out more, you could find out here at fi.go, and you can get any, or fi.com is good enough, you can get all the information there. Thank you very much. Thank you very much.